श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्मा महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको एही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती, चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती, सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निम्न रे जेउ मेल आईडी दिया जाइछि सेई मेल आईडी रे ताहा प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया नवेम्बर मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। एही मकर राशि राशि चक्रर दशम राशि। एही राशिर अधिपति हेले शनि महाग्रह और मंगल महाग्रह एही राशिर सिंहासन। मकर राशि सकाशे मासर आरंभरु शुभ ही शुभ हेबो। रवि महाग्रह मास आरंभरु दशम रे भ्रमण करुछंती। दशम रवि सर्वदा शुभ फल दिए। दशम स्थान हेला कर्म स्थान। रवि मध्य कर्म कारक ग्रह। एणु यही ग्रह दशम रे भ्रमण करुथिबा समय रे शुभ फलमान व्यक्ति को देइथांती। जेउ व्यक्ति माने चाकरी करिसंती सेमाने यही समय रे उच्च पदाधिकारी ठारू सम्मान पाइबे। यही समय रे आपणकर वेतन वृद्धि हेबार यथेष्ट संभावना अछि। आपणकर कर्म दक्षता मध्य वृद्धि पाइबो। जेउ कार्य को कोनोसी व्यक्ति करि पारु नाहंती, से कार्य जिए करुचंती से कार्य रे फेल मारुचंती, आपण एही समय रे से कार्य करी उच्च प्रशंसित हेबे। आपणकर निज बुद्धि और निजर शक्ति बल रे आपण से कार्य को हासिल करिवे। या द्वारा आपणकर सम्मान मिलिबो और उच्च पदाधिकारी आपण को सम्मान मध्य देबे। आपणकर वेतन वृद्धि करे देबे। आपण जदि चाकरी करिसंती तेबे यही समय रे आपणकर चाकरी रो प्रमोशन होई पारे, अथवा आपण शीर्ष स्थान रे पहुंच जाई पारंती। आपणकर काम करिवार शैली को अन्य माने अनुसरण करी निजे से कार्य करिवा को चेष्टा करिवे। मासर 16 तारिख ठारू रवि एकादश को जिबे। जेउ समय रे एकादश रे रवि भ्रमण करुथांती, एकादश घर आय घर होइथिबारु आपण प्रत्येक स्थान रे सफलता पाइबे। अचानक केउठारु आपण अर्थ प्राप्ति हेबो। आपण जानि नथिबा स्थानरु आपण को अर्थ प्राप्ति हेबो। बहु दिनरु जेउ व्यक्ति को साक्षात करिवा को आपण चाहुथिले, से व्यक्ति सहित यही समय रे आपणकर साक्षात हेबो और सेही व्यक्ति माध्यम रे आपण बहु आय करिवे। आपणकर धन अचानक वृद्धि होई जीवो। व्यवसाय रे मध्य आय वृद्धि हेबो। आपण जेउ व्यवसाय करूछंती करंतु, से व्यवसाय रे आपणकर आय हेउ नथिला, किंतु यही समय रे आपणकर आय वृद्धि हेबो। आपणकर अपेक्षार अंत घटिबो। आशा ठारू बहु गुण रे लाभान्वित करी आगामी सकाशे किछि धन संचय करि पारिबे। जेउ काम रे आपण हाथ देबे से काम रे आपण सफलता पाइबे। आपण जानि नथिबा स्थानरु
ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏକାଦଶ ଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ଆୟ ଗୃହ। ଆୟ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହି ଗୃହ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆୟ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିବେ ସେହି ଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତି ବଳରେ ଆପଣ ଆୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ଓ କୂଟ କପଟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଆୟ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆରୋହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କର୍ମ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳର ସକାଶେ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏକାଦଶରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଖୋଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବର ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଭୁଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ କରିବେ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବୁଦ୍ଧିମାନ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ କରି ନପାରି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ପୂରଣ ହେବ। ସମୟ ସମୟେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମନରେ କେବେ କ୍ରୋଧ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ଯଦି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଣିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ।
ଆପଣ ଅଧିକ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା। ଆପଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଚାକରମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କୌଣସି ନିନ୍ଦା କରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଭୀମ ପରି ବଳ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିତାପଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବହୁ ଧନ ଆୟ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗଚ୍ଛିତ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ, ପୁତ୍ର ଲାଭ ଯୋଗ ପରି ଅନେକ ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଅନିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଏହା ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅତି ବ୍ୟୟ କରାଇ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆମଦାନୀ କରିବି। ଏହି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଓ ପରିବାର ଗୃହ, ଧନ ଗୃହ ସହିତ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନି ହେବ ହିଁ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଜାୟା ସ୍ଥାନର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶନି ତୃତୀୟରେ ଥାଇ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘିଅରେ ପରଟା ତିଆରି କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଦେଇ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, କାରଣ କେତୁ ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅତି ନିଜର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ଦୁଃଖ ଏହି ବିୟୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ ଯେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ଦୁଃଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।